Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa sanadana wa habiba qulubina wa aulana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ursila ilan nasi kaffatan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan wa qamaran munira. Amma ba'd, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kalamihil majid wa fi furqanihil hamid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tajiru yuhsyaruna yawmal qiyamati fujjaran illa man ittaqa wa ba'da wa sadaq. Wa qala alaihi salatu wassalam akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidah. Wa qala alaihi salatu wassalam man ba'a aiban lam yunabbih alaihi lam yazal fi maqtillahi aw lam tazalil malaikatu tal'anuh. Wa qala alaihi salatu wassalam man akhadha shibran minal ardi zulman fa innahu yutawwaqu yawmal qiyamati min sab'i ardin. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim.
আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। इश्क के महबूब खुदा जिस दिल के हासिल नहीं, इश्क के महबूब खुदा जिस दिल के हासिल नहीं, लाखों मोमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं, लाखों मोमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं। हर गोरी तू देने के लिए तैयार है, हर गोरी तू देने के लिए तैयार है, जो न मंगे उस पर तुम बेज़र है, जो न मंगे उस पर तुम बेज़र है। मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सय्यिदी आलम, मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सय्यिदी आलम, दीदार दिखा दे नहीं आवाज सुना दो, दीदार दिखा दे नहीं आवाज सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाह, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আরবি মাসসমূহ থেকে অন্যতম ফজিলতপূর্ণ মাস, বরকতময় মাস, তাৎপর্যপূর্ণ মাস জমাদিউস সানি মাস, জমাদিউস সানি মাসের আজকে শেষ জুমায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াবি বিভিন্ন জায় ঝামেলা থেকে মুক্ত করে ফারিগ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে অত্যন্ত দয়া করে মায়া করে আমাদেরকে সুস্থ রেখে আল্লাহর হুকুম, আল্লাহর বিধান, জুমার ফরজ নামাজ আদায় করার জন্য আল্লাহর ঘর মসজিদ পর্যন্ত আসার বসার এবং দ্বীনি কথাবার্তা বলার ও শোনার সুযোগ করে দিয়েছেন, তৌফিক দান করেছেন। এজন্য আমরা সেই রব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা আমাদের অন্তরের অন্তরস্থল থেকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, আলহামদুলিল্লাহ। আজকের জুমায় যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো গিয়ে হারাম উপার্জন হইতে বাঁচিয়া থাকা সম্পর্কে আর হালাল রুজি করা সম্পর্কে। এ মর্মে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন, وقال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন, নামাজ সম্পন্ন হইলে তোমরা ভূপৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়ো এবং আল্লাহর প্রদত্ত রুজি অন্বেষণ করো, আর তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করো, তাহা হইলে তোমরা সফল কাম হইবে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন যে 5 ওয়াক্ত নামাজের পর যে সময়টা থাকে, অর্থাৎ ফজরের নামাজের পর থেকে নিয়ে জোহরের নামাজের আগ পর্যন্ত, জোহরের নামাজের পর থেকে নিয়ে আসরের নামাজের আগ পর্যন্ত, আসরের নামাজের পর থেকে নিয়ে মাগরিবের নামাজের আগ পর্যন্ত, মাগরিবের নামাজের পর থেকে নিয়ে এশারের নামাজের আগ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রত্যেক নামাজের পর অন্য ওয়াক্ত
ওয়াক্তের নামাজ আসার আগে যে সময়গুলো থাকে ওই মধ্যবর্তী সময়ে তোমরা হালাল রুজির জন্য বাইর হও, হালাল রিজেকের জন্য তোমরা বাইর হও, হালাল রিজেক অন্বেষণ করো আর হারাম উপার্জন হইতে বাঁচিয়া থাকো। যদি কেউ 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আর ওই নামাজের ফাঁকে ফাঁকে যদি সে হালাল রুজি করে তো সে দুনিয়াতেও যেইভাবে সফল কাম হবে আখিরাতেও সে সফল কাম হবে। এজন্য 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা আর নামাজের ফাঁকে ফাঁকে হালাল রিজেক তালাশ করা, হালাল রুজি করা। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা কেউ যদি হালাল রুজি করে তাহলে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ওই হালাল রুজির মধ্যে বরকত দান করেন। আর যদি কেউ হারাম রুজি করে তো ওই হারামের মধ্যে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বরকত দেন না। আর এই হারাম উপার্জন দ্বারা যে এই হারাম উপার্জন করার পর যে টাকাগুলা সে অর্জন করবে ওই অর্জিত হারাম টাকা দিয়ে সে যে খাদ্য ক্রয় করবে, খাদ্য ক্রয় করে সে নিজে খাবে, নিজের পরিবার পরিজনকে খাওয়াবে, ওই হারাম উপার্জন খাদ্য খেয়ে যে রক্ত অর্জিত হবে, যে গোশত অর্জিত হবে ওইগুলা হারাম হয়ে যাবে। এজন্য হারাম রুজি থেকে বিরত থাকবেন। যদি কেউ হারাম রুজি করে তো এই হারাম রুজির দ্বারা যদি কেউ আহার করে তো দেখবেন তার ইবাদতের প্রতি স্বাদ আসে না। হারাম রুজির দ্বারা কখনোই বরকত হয় না। আর এই হারাম রুজি খেলে ওই হারামের কারণে দেখবেন ইবাদত বন্দেগী করতে মজা লাগে না, ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে স্বাদ আসে না এবং কি তার দোয়াগুলাও কবুল হয় না। জন্য হালাল খাদ্য খেতে হবে, হারাম খাদ্য থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة وبعد الفريضة রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন ফরজ সমূহের পর হালাল রুজি অর্জন করা এটাও একটি ফরজ। অর্থাৎ যত ফরজ ইবাদতগুলো আছে ওই ইবাদতের পর হালাল রুজি করা এটাও একটি ইবাদত। এজন্য ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি হালাল রুজি করতে হবে। কেননা মানুষ জীবিত থাকার জন্য তাকে খেতে হয় আর ওই খানাগুলা যাতে হালাল হয় এজন্য হালাল রিজেকের জন্য অন্বেষণ করা, হালাল পন্থায় ব্যবসা বাণিজ্য করা। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন وقال عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন যে সহজতে অর্জিত রুজি অপেক্ষায় অধিক উত্তম খাদ্য আর কি হতে পারে। অর্থাৎ নিজের হাতে উপার্জিত সম্পদ এর চেয়ে আর উত্তম আর এই কি সম্পদ হতে পারে। নিজের হাতে অর্জিত সম্পদ, নিজের হাতের কামাই এর চেয়ে উত্তম খাদ্য, উত্তম রুজি আর কি হতে পারে। এজন্য নিজের হাতে কাজ করবেন, নিজে কাজ করবেন, হালাল কাজ করবেন, হারাম কাজ থেকে বিরত থাকবেন। দেখবেন এই হালাল কাজের মাধ্যমে এবং ওই হালাল কাজের মাধ্যমে যে উপার্জিত টাকা আসবে ওই টাকার মধ্যে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বরকত দান করবেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন وقال عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ীগণ হাসরের দিন আম্বিয়া, সিদ্দিকিন ও শহীদগণের সাথে থাকিবে। সুবহানাল্লাহ। এজন্য
সত্যবাদী ব্যবসায়ী, ন্যায়পরায়ণ ব্যবসায়ী অনেক দাম আছে। ব্যবসা বাণিজ্য যদি কেউ সঠিক পন্থায় হালালভাবে যদি কেউ ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে, মানুষকে যদি সে ধোঁকা না দেয়, ওজনে যদি কম না দেয়, খাদ্যের মধ্যে যদি ভেজাল না দেয়, আর সঠিক জিনিস হালাল জিনিস যদি বিক্রি করে, তাহলে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ওই সমস্ত হালাল ব্যবসায়ীগণকে কিয়ামতের দিন আম্বিয়াগণ, সিদ্দিকিনগণ এবং শহীদগণের সাথে তাদের হাসর হবে। সুবহানাল্লাহ। এজন্য ব্যবসা বাণিজ্য করবেন তো হালাল পন্থায় করবেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম এক হাদিসের মধ্যে বলেন, ওয়াকালা আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম লিরাজুলিন ইযহাব ফাহতাতিব ওয়া বি' ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযা খায়রুল লাকা মিন আন তাজিআল মাসআলাতু নাকবাতান ফি ওয়াজহিকা ইয়াওমাল কিয়ামাহ। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালামের কাছে একদা এক ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইল, অর্থাৎ সওয়াল করলো যে আমাকে কিছু সাহায্য করুন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম ওই সাইলকে বললেন যে তোমার বাড়িতে কি আছে? তো সাইল বলল যে আমার বাড়িতে কিছু নাই, শুধু একটা কমল আছে আর একটা পাত্র আছে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম ওই ব্যক্তিকে বললেন যে তুমি তোমার বাড়ি থেকে ওই কমল এবং পাত্রটা নিয়ে আসো। তো ওই ব্যক্তি নিয়ে আসার পর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম ওই কমল এবং পাত্রটা বিক্রি করে যে টাকা হইল, ওই টাকা দিয়ে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম একটি কুড়াল ক্রয় করলেন, আর অবশিষ্ট টাকা দিয়ে কিছু খাদ্য ক্রয় করে ওই ব্যক্তিকে দিলেন যে তুমি ওই খাদ্যগুলা তোমার পরিবারের জন্য নিয়ে যাও। আর এই কুড়ালের মধ্যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম হাতল লাগিয়ে দিলেন এবং বললেন যে আজ থেকে তুমি কাঠ কাটো, আর ওই কাঠ কেটে কাঠগুলা তুমি বাজারে বিক্রি করো। বিক্রি করার পর যেই টাকা তুমি পাবে ওই টাকাগুলা তুমি তোমার পরিবারকে খাওয়াবে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম এটাই বুঝাইতে চাইলেন যে মানুষের কাছে সওয়াল করার চেয়ে নিজে কর্ম করে কাজ করে খাওয়া অধিক উত্তম। যদি কেউ এই কর্ম না করে আর যদি মানুষের কাছে সওয়াল করে, ভিক্ষা করে, তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন যে কিয়ামতের দিন ওই সওয়ালকারীর কপালের মধ্যে একটি দাগ থাকবে। তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করবে ওই ব্যক্তিকে যে এর কপালে এইরকম দাগ কেন? তো আরজ করা হবে যে এই ব্যক্তি দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় ভিক্ষা করত, মানুষের কাছে সওয়াল করত, এজন্য তার কপালের মধ্যে আজকে এই দাগ। এজন্য নিজে কর্ম করে খাওয়া, ভিক্ষা না করা। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম অন্য হাদিসের মধ্যে বলেন, ওয়াকালা আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম আত-তুজ্জারু ইউহশারুনা ইয়াওমাল কিয়ামাতি ফুজ্জারান ইল্লা মান ইত্তাকা ওয়া বাররা ওয়া সাদাক। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন, হাসরের দিন খোদাবিরু, নেককার, সত্যবাদী ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্য সব ব্যবসায়ীকে নাফরমান শ্রেণীভুক্ত করিয়া উঠানো হইবে। নাউজুবিল্লাহ। এজন্য যারা ব্যবসা বাণিজ্য করতেছেন অবশ্যই অবশ্যই হালাল ব্যবসা করতে হবে এবং হালাল তরিকায় ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে। যদি ব্যবসাটা হয় হারাম দ্রব্যমূল্য পণ্য বিক্রি করেন আর ব্যবসাটা যদি হয় হারাম, তো আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা কিয়ামতের দিন ওই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে নাফরমান শ্রেণীভুক্ত করিয়া উঠাইবেন। এজন্য নাফরমান শ্রেণীভুক্তদের অন্তর্ভুক্ত না হতে হলে আমাদেরকে কি করতে হবে? হালাল ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে।
যদি হালাল ব্যবসা বাণিজ্য আমরা করতে পারি তো আমাদের হাসর হবে সিদ্দিকিন, শহীদগণ, আম্বিয়াগণের সাথে। আর যদি হারাম ব্যবসা বাণিজ্য করি তো আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আমাদেরকে নাফরমানদের অন্তর্ভুক্ত করবেন, নাউজুবিল্লাহ। এজন্য হালাল ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে, হারাম ব্যবসা বাণিজ্য থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন, ওয়াকালা আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম, আকিলুর রিবা ওয়া মুকিলাহু ওয়া কাতিবাহু ওয়া শাহিদু। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন, সুদখোর, সুদদাতা, উহার লিখক এবং উহার সাক্ষীদ্বয়েরকে লানত, নাউজুবিল্লাহ। অর্থাৎ যে সুদ খায় এবং যে সুদ দেয় এবং এই সুদদাতা এবং সুদ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে যে ব্যক্তি এইগুলা লিখে রাখে, অর্থাৎ কাতিব এই বিষয়গুলা যে লিখে রাখে এবং যারা সাক্ষী থাকে, উভয়ের উপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা লানত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালামের লানত, নাউজুবিল্লাহ। এজন্য সুদ থেকে বিরত থাকতে হবে। সুদ খাওয়া, সুদ দেওয়া, সুদ গ্রহণ করা, এই সুদের সাক্ষী থাকা, এগুলা থেকে বিরত থাকতে হবে। এই সমস্ত কাজ যারা করে তাদের উপর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালামের লানত, অভিশাপ। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন, ওয়াকালা আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম, মান বাআ আইবান লাম ইউনাব্বিহ আলাইহি লাম ইয়াজাল ফি মাকতিল্লাহি আও লাম তাজালিল মালাইকাতু তালআনু। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ত্রুটিযুক্ত মাল বিক্রয় করে এবং ক্রেতাকে উহা সম্পর্কে অবহিত না করে, ওই ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে থাকবে, নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ওই সমস্ত ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট থাকেন যেই সমস্ত ব্যবসায়ীগণ তাদের যেই পণ্যগুলা বিক্রি করে ওই পণ্যের মধ্যে ত্রুটি আছে। অর্থাৎ কোনো একটা মাল যদি ওই মালের ডেট না থাকে, ওই মালটা যদি নষ্ট থাকে এবং যে কিনতে আসে তাকে যদি বলে যে এই মালটা একেবারে পিওর আজকের মাল, এই মালটা নষ্ট না, ভালো মাল, অর্থাৎ নষ্ট মালকে যদি ভালো মাল বলে যদি কেউ বিক্রি করে, অথবা কোনো জিনিসের মধ্যে কিছু ত্রুটি আছে, ভাঙ্গা আছে, স্পট আছে, ওইগুলা যদি যে কিনতে আসে তাকে যদি ওইগুলা সম্পর্কে অবহিত না করে যদি তাকে ওই পণ্যগুলা বুঝিয়ে দেওয়া হয় বা বিক্রি করা হয়, তাহলে এটা ধোঁকা দেওয়া হবে। ধোঁকা দেওয়া হবে কি হবে না? এজন্য কোনো জিনিস বিক্রি করতে হলে ওই বিক্রিত বস্তুর মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি থাকে, কোনো সমস্যা থাকে, তো ওগুলা অবহিত করে তাকে বিক্রি করা। যদি আপনি ওইগুলা গোপন রাখেন, যদি উল্লেখ না করে বিক্রি করেন, তাহলে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ওই সমস্ত ব্যবসায়ীর উপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা অসন্তুষ্ট থাকেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন, মান আখাযা শিবরাম মিনাল আরদি যুলমান ফাইন্নাহু ইউতাওয়াকু ইয়াওমাল কিয়ামাতি মিন সাবঈ আরদি। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে 1 বিঘা পরিমাণ জমিন দখল করিবে, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন অনুরূপ 7 তবুক জমিন জুলাইয়া দেওয়া হইবে তার গলদেশে, নাউজুবিল্লাহ। অর্থাৎ কোনো জমি যদি কেউ 1 বিঘা বা সামান্য পরিমাণ কয়েক পয়েন্টও যদি জমিন যদি কেউ অন্যায়ভাবে কারো জমিন যদি দখল করে, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ওই লুবি ব্যক্তির গলার মধ্যে 7 তবুক পরিমাণ জমিন ঝুলিয়ে দেওয়া হবে, নাউজুবিল্লাহ। এর দ্বারা ওই ব্যক্তির 2টা শাস্তি হবে। একটি শাস্তি হলো গিয়ে তার গলার মধ্যে জমিন লটকানো থাকলে একটা বারের কারণে, ওজনের কারণে একটা যে কষ্ট হবে, এই একটা কষ্ট এবং অপমান। সবাই দেখবে যে ওর গলার মধ্যে জমিন লটকানো আছে।
এটা ওর জন্য অপমান না, অপমান। এজন্য সবার সামনে তাকে অপমানিত হতে হবে, আর তার কষ্ট হবে, এই জমিনগুলা তার গলার মধ্যে লটকিয়ে দেওয়া হবে। এজন্য অন্যের জমিন আত্মসাৎ করার আগে অবশ্যই এইগুলা চিন্তা করতে হবে যে কিয়ামতের ময়দানে আমাকে এইগুলা হিসাব দিতে হবে, আমার শাস্তি অবশ্যই হবে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন, وقال عليه الصلاة والسلام الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন, সুদদাতা, সুদ গ্রহীতা এবং এ দুইয়ের মধ্যবর্তী সাক্ষী দালাল উভয়ের উপর লানত, নাউজুবিল্লাহ। সুদ যে খায় এবং সুদ যে গ্রহণ করে উভয়ের উপর, এবং এই দুইয়ের মধ্যে যে দালাল থাকে, যে সাক্ষী থাকে, এই তিন শ্রেণীর মানুষের উপর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালামের লানত এবং অভিশাপ। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন, وقال عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا ولا تسروا الإبل والغنم। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন, তোমরা প্রতারণামূলক দালালি করিও না, উট ও বকরির দুধ ক্রেতাকে ধোঁকা দিবার জন্য স্তনে আবদ্ধ করিও না। অর্থাৎ গাবি গরু অথবা বকরি, মহিলা ছাগল বা এই জাতীয় উট যদি কেউ বিক্রি করে, অনেক সময় ওই গাভীর বা বকরির বা উট বিক্রি করার আগে যে বিক্রি করে ওইগুলা, সে কি করে, দুধ দহন কয়েকদিন করে না, 2 দিন 3 দিন 4 দিন পর্যন্ত দুধ দহন করে না করার কারণে ওই দুধগুলা স্টক হয়। স্টক হওয়ার কারণে দেখা যায় যে দুধের উলনটা অনেক বড়। তখন যে বিক্রি করে সে এই বলে বিক্রি করে যে আমার এই গাভী বা আমার এই উট বা আমার এই বকরি এই এত পরিমাণ দুধ দিবে, নিঃসন্দেহে আপনি নিতে পারেন। দুধের উলন দেখেই বুঝতে পারবেন যে একই পরিমাণ দুধ দেয়। অর্থাৎ ধোঁকা দেওয়ার জন্য সে দুধ দহন না করে দুধের উলনের মধ্যে দুধ স্টক করে বিক্রি করে, যার ফলে যে ক্রয় করে সে ধোঁকার সম্মুখীন হয়, সে প্রতারণার শিকার হয়। সে যখন ওই বকরি বা গাভী যখন বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর প্রথম দিন যখন দুধ দহন করে দেখা যায় অনেক পরিমাণ দুধ দিয়েছে, কিন্তু কয়েকদিন পর দেখা যায় এই পরিমাণ দুধ আর দেয় না। কেন দেয় না? আগে ওই দুধের উলনের মধ্যে দুধগুলা স্টক করে রেখেছিল যে বিক্রি করছে, এখন তো আর দুধ স্টক নাই, যার ফলে দুধ কম দেয়। এই যে যারা বিক্রেতা আছে, এরা এই গাভীগুলা, বকরিগুলা, উটগুলা যে বিক্রি করে তখন মানুষকে ধোঁকা দেয়, এই কাজগুলা করে। এই জন্য এই কাজগুলা যারা করে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম তাদের উপর লানত দেন, অভিশাপ দেন, এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ওই সমস্ত ব্যবসায়ীর উপর অসন্তুষ্ট থাকেন, রাগান্বিত থাকেন। এই জন্য এই জাতীয় কাজ করা যাবে না, কোনো ধরনের প্রতারণা করা যাবে না। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন, وقال عليه الصلاة والسلام من غش فليس مني। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন, যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, নাউজুবিল্লাহ। অর্থাৎ যে মানুষকে ধোঁকা দেয়, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন যে ওই সমস্ত ব্যক্তিরা আমার উম্মত নয়। দেখেন কিয়ামতের ময়দানে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালামের শাফাত ব্যতীত কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। এজন্য যদি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম এই সমস্ত ব্যবসায়ীদেরকে যদি বলেন যে ওই সমস্ত ব্যবসায়ীরা আমার উম্মত নয়, তাহলে তারা কখনোই জান্নাতে যেতে পারবে না। এজন্য মানুষকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। যদি কেউ ধোঁকা দেয় তো ওই সমস্ত ধোঁকাবাজ ব্যক্তিদেরকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন যে তারা আমার উম্মত নয়। এজন্য রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালামের উম্মত হতে হলে আমাদেরকে কি করতে হবে? হালাল ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে। কুলু ওয়াশরাবু ওয়ালা তুসরিফু, তোমরা খাও, পান করো, আহার করো,
কিন্তু ইসরাফ করো না, অর্থাৎ অপচয় করো না। কেননা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা অপচয়কারীদেরকে অপছন্দ করেন, আর ওই অপচয় ব্যক্তিরা হলো গিয়ে শয়তানের বন্ধু। লাইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম ওয়া লাইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লাশাদীদ। যে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার নিয়ামত পেয়ে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ওই সমস্ত ব্যক্তিদের নিয়ামতের মধ্যে বরকত দান করেন, তার নিয়ামত সমূহকে আরও বৃদ্ধি করেন, বাড়িয়ে দেন। আর যদি নিয়ামত পেয়ে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করে, তো আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ওই সমস্ত ব্যক্তিদের নিয়ামত সমূহকে ছিনিয়ে নেন, নিয়ামত সমূহ কেড়ে নেন, এবং তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি, বেদনাদায়ক আযাব। এজন্য নিয়ামত পেয়ে নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আমরা যারা ব্যবসায়ী আছি, এ কথাগুলো অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে সঠিকভাবে হালাল পন্থায় যদি ব্যবসা বাণিজ্য করি, তো আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ওই সমস্ত ব্যবসায়ীদের হাসর হবে সিদ্দিকিন শহীদগণের সাথে। আর যদি তা না করা হয়, যদি হারাম পন্থায় হারাম ব্যবসা বাণিজ্য করেন, তো আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ওই সমস্ত হারাম ব্যবসায়ীদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন, আযাব দিবেন। এজন্য হালাল ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে। হালাল ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে বরকত আছে, আর হারাম ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে কোনো বরকত নাই। যেহেতু মানুষ জীবিকা অন্বেষণ করতেই হবে, একজন মানুষ বাঁচতে হলে তাকে খেতেই হবে, যেহেতু খেতে হবে, ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে, তো হালালটা যে খানাগুলা খাবেন ওই খানাটা যাতে হালাল হয়, হালাল খানা খাবেন। আর যারা ব্যবসায়ী আছেন হালাল ব্যবসা বাণিজ্য করবেন, দেখবেন এর মাধ্যমে একটা সমাজের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে, দেশের মধ্যে শান্তি আসবে। নচেত একটা পরিবার, সমাজ, দেশের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হবে, মানুষ দুঃখার সম্মুখীন হবে। কোনো দেশ, কোনো রাষ্ট্র, কোনো সমাজ কখনোই পরিবর্তন হবে না, উন্নত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই দেশ, সমাজ এবং গ্রামের মানুষরা ন্যায়পরায়ণ না হবে। এজন্য মানুষকে ধোঁকা দেওয়া থেকে বিরত থাকেন, হালাল ব্যবসা বাণিজ্য করেন, হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকেন। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আমাদেরকে হালাল উপার্জন করার তৌফিক দান করুন এবং হারাম উপার্জন হইতে বাঁচিয়া থাকার তৌফিক দান করুন। ওয়া আখিরি দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।